નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રીજી વિદ્યાલયની ઓનલાઈન સિરીઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 8 વિષય ઇંગ્લિશ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે યુનિટ 1 એમ આઈ લોસ્ટમાં એક્ટિવિટી નંબર 2માં એ આપણે જોઈ ગયા। તો હવે મિત્રો આપણે બી જોઈશું। બીમાં છે હુ ઇઝ ધીસ સેન્ટેન્સ અબાઉટ, એટલે કે આ વાક્ય કોણ બોલે છે તે આપણે લખવાના છે। तो नंबर 1, ही लिव्ड इन द कैम्प, तो शू आवशे साधु। नंबर 2, ही टूक आउट कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट। नंबर 2 में शू आवशे विलेजर 2। आ वाक्य कोण बोले छे मित्रों? विलेजर 2। नंबर 3, ही रूश टू द साधु, तो शू आवशे तेनाली अने रमण। नंबर 4, he wanted to discuss the new road project, तो तेमां मित्रों शू आवशे? the king। नंबर 5, he produced coins and fruits from the air, तो तेमां शू आवशे? साधु। नंबर 6, he plucked the first hair from the sadhu's beard, तो तेमां आवशे तेनाली रमन। नंबर 7, he came from the Himalayas, साधु क्यानो हतो मित्रों? हिमालयनो, तो तेमां शू ए वाक्य कोण बोले छे? साधु। नंबर 8, he took away the sick, तो तेमां शू आवशे? साधु's assistant। तो हवे आपणे सी जोईशुं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अहींया प्रश्नो आपेला छे तेना आपणे जवाब लखवाना छे। नंबर 1, where did the king minister go, तो तेमां आवशे राजा अने तेना मिनिस्टरो क्या जाय छे? तो द किंग्स मिनिस्टर्स वेंट टू द साधुस केम्प, राजा अने तेना मिनिस्टरो साधुना केम्पमां जाय छे। नंबर 2, what did the people offer to the साधु, એટલે લોકોએ સાધુને શું ઓફર કરી? ધ પીપલ ઓફર ગોલ્ડ કોઇન્સ, સોનાના સિક્કા, ક્લોથ્સ એટલે કપડાં, એનિમલ્સ પ્રાણીઓ, ગ્રેન્સ વેજીટેબલ્સ એન્ડ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ટુ ધ સાધુ। નંબર 3, વોટ ડીડ ધ સાધુ ડુ બાય પૂજા, તો તેના જવાબમાં આવશે ધ સાધુ કર્ડ any illness by puja। Number 4, what was the sadhu's promise to villager 2, तो तेना जवाबमां आवशे the sadhu promised to make villager 2 rich। Number 5, who plucked the first hair from the sadhu's beard, तो तेना जवाबमां आवशे तेनाली रमन pluck the first hair from the sadhu's beard। Number 6, what should we do to become rich, get a job, remain always healthy, तेना जवाबमां आवशे जो तमारे सारी जॉब मेळववी होय, धनवान बनवू होय, हमेशा हेल्धी रहेवू होय तो तमारे शुं करवू पड़े मित्रों? वी शुड वर्क हार्ड, तमारे हार्डवर्क करवू पड़े। टू बिकम रिच, तो धनवान बनावाय। वी शुड स्टडी टू गेट अ जॉब, जो तमे अभ्यास करशो तो जॉब मेळवशो। वी शुड ईट गुड फूड एंड एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्धी, तमे सारो खोराक लेशो अने एक्सरसाइज करशो तो तमारू शरीर शुं रहेशे मित्रों? हेल्धी रहेशे। नंबर डी में जोईशुं, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन that means the following, the first letter is printed in the bracket, तो अहींया अधूरा शब्दों छे आपणे पूर्ण करवाना छे। अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, तो तेना जवाबमां आवशे किंगडम। तो नंबर 2 में अ वे ऑफ एड्रेसिंग अ रिलीजियस लीडर,
તો યુ અને એચ આપેલો છે, તો આપણે આખો શબ્દ બનાવવાનો છે. તો શું બનશે? યુ એટલે યોર અને એચ એટલે હોલીનેસ, યોર હોલીનેસ. નંબર 3, પીપલ બિલીવ ધેટ ગુડ પીપલ ગો ટુ ધીસ પ્લેસ આફ્ટર ડેથ. તો તેમાં શું એચ આપેલો છે મિત્રો? તો શું બનશે? હેવન. શું બનશે? હેવન. નંબર 4, રન આફ્ટર સમવન. તો અહીંયા સી આપેલો છે, તો શું બનશે? ચેસ. શું બનશે? ચેસ. નંબર 5, ધ પોલીસ ડઝ ધીસ ટુ અ થીફ. પોલીસ ચોરને પકડે છે. અહીંયા શું આપેલું છે મિત્રો? એ આપેલું છે, તો અરેસ્ટ. તો શું આવશે? અરેસ્ટ એટલે પકડવું. નંબર 6, અ વે ઓફ એડ્રેસિંગ અ કિંગ. યુ અને એમ આપેલું છે, તો શું બનશે મિત્રો? યોર મેજેસ્ટી. નંબર 7, અ પર્સન ઇન અ કિંગ્સ કોર્ટ. તો શું આવશે? કોર્ટિયર. સીમાં શું બનશે? કોર્ટિયર બનશે. હવે મિત્રો આપણે ઈ જોઈશું. ઇમેજિન યુ આર તેનાલી રમન. ટેલ ધ કિંગ વોટ હેપન. તમે ઇમેજિન કરો તેનાલી રમનને. ટેલ ધ કિંગ વોટ હેપન. કિંગ શું કહે છે? તો એ રીતનો આપણે એક પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. તો આઈ વેન્ટ ટુ ધ કેમ્પ ઓફ ધ સાધુ. એટલે હું સાધુના કેમ્પમાં ગયો. I saw the sadhu with a long beard and saffron kurta sitting on a platform under a tree. Long beard એટલે લાંબી દાંડી, સેફ્રોન કુર્તા એટલે સાદો કુર્તો પહેરીને સિટિંગ ઓન અ પ્લેટફોર્મ અંડર અ ટ્રી, એક વૃક્ષ નીચે બેઠો હતો. There were many people there. તેના જોડે ઘણા લોકો હતા. A villager gave a sack of rice to the sadhu. He asked the sadhu to make him rich. The sadhu promised to make him rich. સાધુ શું કરતો હતો? રીચ બનવાનું પ્રોમિસ કરતો હતો. He asked the villager to give him 2 gold coins for a puja. વિલેજરે શું કર્યું? 2 સોનાના સિક્કા પૂજાને આપ્યા. The villager gave the sadhu 2 gold coins. અને વિલેજરે એટલે ગામડાના લોકોએ 2 સિક્કા કોને આપ્યા? સાધુને આપ્યા. I rushed to the sadhu and fell at his feet. I told him to do something so that I could go to heaven after death. The sadhu said it was easy and called me near him. I went near him and plucked a hair from his beard. તેમને ત્યાં જઈને શું કર્યું? સાધુની દાઢીમાંથી એક વાળ લઈ લીધો. The sadhu cried in pain. અને સાધુને ખૂબ જ પેઇન થતું હતું. I told the crowd that every hair of the sadhu's beard was a free ticket to heaven. The villager also plucked her hair from the sadhu's beard. The sadhu ran for his life. The people chased him. I told the people that the sadhu only wanted their money and gifts. I told them that we can become rich by working hard. શું કહે છે? તમારે રીચ બનવું હોય તો હાર્ડવર્ક કરવું પડે. We should not give our money to such a sadhus. સાધુ તમને કઈ પૈસા નહીં આપે. I told the people that your men will arrest him and everyone would get their money back. તો અહીંયા એક પાઠ આપણે આ પાઠમાંથી જ પેરેગ્રાફ લીધો હતો. હવે મિત્રો આપણે એફમાં જોઈશું રીડ એન્ડ એન્જોય. અહીંયા એક પોયમ આપેલી છે, તે આપણે રીડ કરવાની છે. 3 grey geese in the green grass.
Grey was the geese and green was the grass. Swam, swam over the sea. Swim, swim, swim. Well, swam, swam. Say this sharply, say this sweetly, say this shortly. Say this 16 times. અહીંયા મિત્રો આપણે ખાલી પોયમ વાંચવાની છે. હવે આપણે એક્ટિવિટી 3નો અભ્યાસ કરીશું. એક્ટિવિટી 3માં છે રીડ ધ ફોલોવિંગ પેસેજ. અહીંયા એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, તે આપણે કેન વડે અને કેન નોટથી આ પેરેગ્રાફ આપણને પૂરો કરવાનો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું જોન ઇઝ એન એક્રોબેટ. શું છે? એક્રોબેટ. હી વર્ક્સ ઇન ધ ગ્રેટ ગ્લોબલ સર્કસ. તે ક્યાં કામ કરે છે? ગ્રેટ ગ્લોબલ સર્કસમાં કામ કરે છે. He practices very hard for his shoes. He can perform on a high swing. અહીંયા મિત્રો he can perform on his high swing. He can ride a motorcycle. He can walk on a rope at a great height. But he cannot ride a horse. He cannot jump through a fire ring. He cannot play tricks like jokers. અહીંયા જોન કેન અને જોન કેન નોટમાં આપણે વાક્યો રાખવાના છે. અહીંયા જોન કેનમાં છે he can perform on a high swing. તે શું કરી શકે છે? પરફોર્મ ખૂબ જ સારું કરી શકે છે. નંબર 2, he can ride a motorcycle. તે મોનોસાયકલની સવારી પણ કરી શકે છે. he can walk on a rope at a great height. તે રોપ પણ સારી રીતે ચલાવી શકે છે. હવે આપણે જોઈશું જોન કેન નોટ. તે શું કરી શકતો નથી? he cannot ride a horse. તે હોર્સ પર સવારી કરી શકતો નથી. he cannot jump through a fire ring. એટલે કે ફાયર રિંગ પરથી તે જમ્પ એટલે કૂદકો મારી શકતો નથી. નંબર 3, he cannot play tricks like joker. તે જોકર્સની જેમ ટ્રિક્સ રમી શકતો નથી. તો હવે મિત્રો આપણે બીમાં જોઈશું વર્ક ઇન ગ્રુપ્સ. લિસ્ટ 5 different ways in which you can and cannot use a ruler. Think differently. You can write more answers and put them on the notice board. અહીંયા નોટિસ બોર્ડમાં આપણે શું કરી શકીએ છીએ એ લખવાનું છે અને આપણે શું કરી શકતા નથી તે આપણે લખવાનું છે. તો સૌપ્રથમ 1માં યુ કેનમાં જોઈશું we can dig a hole with a ruler. નંબર 2માં we can tear a paper with a ruler. નંબર 3માં આવશે we can apply butter with a ruler. નંબર 4 we can use ruler as a paper weight. નંબર 5માં we can use ruler to eat well. હવે તમે શું કરી શકતા નથી અહીંયા લખવાનું છે. we cannot draw a circle with a ruler. એટલે કે સર્કલ દોરી શકતા નથી. નંબર 2 we cannot paint with a ruler. એટલે કે પેઇન્ટર જેમ ચિત્ર દોરતો હોય તે રીતના તમે પેઇન્ટ કરી શકતા નથી. નંબર 3માં we cannot fly a kite with a ruler. નંબર 4 we cannot cut cloth with a ruler. એટલે કે જે રીતના રૂલર કપડાં કાપી શકતું હોય તે રીતના તમે કાપી શકતા નથી. નંબર 5 we cannot drink milk with a ruler. તો હવે મિત્રો આપણે
એક્ટિવિટી 4 જોઈશું. વર્ક ઇન પેર. વોટ કેન યોર પેટ ડોગ ડુ ફોર યુ? કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફ. અહીંયા એક પેટ ડોગની વાત કરવામાં આવી છે, તે આપણે અધૂરો પેરેગ્રાફ છે તો આપણે પૂર્ણ કરવાનો છે. આઈ હેવ અ પેટ ડોગ, એટલે કે મારી પાસે એક પેટ ડોગ છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી ક્યુટ, તે ખૂબ જ સરસ છે. ઇટ હેઝ લોંગ એન્ડ સિલ્કી હેર, તેને લાંબા વાળ, તે ખૂબ લાંબો અને તેને ખૂબ જ સિલ્કી વાળ છે. ઇટ્સ નેમ ઇઝ ટોમ, તેનું નામ શું છે મિત્રો? ટોમ. ઇટ ઇઝ લાઇક માય ફેમિલી મેમ્બર, મારા ફેમિલી મેમ્બરમાં બધાને ખૂબ જ ગમે છે. ઇટ કેન ડુ મેની થિંગ્સ ફોર મી. ઇટ કેન કેચ ધ બોલ વેન વીન પ્લે, અમે જ્યારે રમીએ છીએ ત્યારે તે બોલ કેચ કરે છે, પકડે છે. આઈ કેન કેરી માય સ્કૂલ બેગ, અને મારી સ્કૂલ બેગ તે રાખીને જાય છે. તો હવે મિત્રો શું આવશે? ઇટ કેન ઓલ્સો કેરી માય વોટર બેગ, મારી વોટર બેગ પણ તે રાખે છે. ઇટ કેન બ્રિંગ માય શૂઝ ટુ મી, મારા શૂઝ પણ લાવે છે. ઇટ કેન બ્રિંગ ધ ન્યૂઝપેપર ફ્રોમ ધ ડોર, દરવાજા પરથી તે ન્યૂઝપેપર પણ અમારા ઘરમાં તે લાવે છે. ઇટ કેન કેરી માય બાસ્કેટ વેન આઈ ગો ટુ ધ માર્કેટ, જો અમે માર્કેટમાં જઈએ તો મારું બાસ્કેટ પણ તે પકડી રાખે છે. ઇટ કેન રન અ રેસ વિથ મી, તે ખૂબ જ સારી રીતે દોડી પણ શકે છે. આ રીતના નાવ કમ્પેર યોર પેરેગ્રાફ વિથ યોર પાર્ટનર, આવો જ પેરેગ્રાફ મિત્રો તમે તમારા મિત્રને કહી શકો છો. તો હવે જોઈશું આપણે એક્ટિવિટી નંબર 5. એક્ટિવિટી 5માં છે એ રીડ ધ 2 ડાયલોગ ગિવન બિલો. અહીંયા મિત્રો 2 ડાયલોગ આપેલા છે, એક ડાયલોગ પૂરો છે અને બીજો ડાયલોગ આપણે તમારે પૂર્ણ કરવાનો છે. તો સૌપ્રથમ જોઈશું. પિંકી સેઝ આઈ એમ હંગ્રી મમ્મી, કેન યુ ગીવ મી સમ બિસ્કિટ્સ, એટલે કે મમ્મી મને ભૂખ લાગી છે, તમે મને બિસ્કિટ આપી શકો? મમ્મી સેઝ હિયર ધે આર, એટલે કે આ રહ્યા. પિંકી સેઝ થેન્ક યુ મમ્મી, પિંકી બોલી આભાર મમ્મી. તો એ રીતના આપણે બીજો પેરેગ્રાફ પણ, બીજો ડાયલોગ પણ આપણે પૂરો કરવાનો છે. નંબર 2, નૈના સેઝ આઈ ડુ નોટ હેવ અ મોબાઈલ, કેન આઈ યુઝ યોર મોબાઈલ, એટલે કે મારી પાસે મોબાઈલ નથી, હું તારો મોબાઈલ વાપરી શકું? મીના સેઝ નો સોરી, એટલે કે ના માફ કર. નૈના સેઝ ઇટ્સ ઓકે, નૈના કહે કે વાંધો નહીં. હવે બીમાં જોઈશું મિત્રો. નંબર 1, એ રીતના જ એમાં ડાયલોગ આપેલો છે એ રીતના આપણે બીમાં બનાવવાનો છે. તો યુ સેઝ આઈ ડોન્ટ હેવ મની, આઈ વોન્ટ ટુ બાય અ શર્ટ, એટલે કે મારી પાસે પૈસા નથી, મારે એક શર્ટ ખરીદવું છે. શું ખરીદવું છે? શર્ટ. કેન યુ ગીવ મી 500 રૂપી, એટલે કે શું તું મને 500 રૂપિયા આપીશ? યોર ફ્રેન્ડ સેઝ યસ વાય નોટ, તો તમારો મિત્ર કહેશે હા શા માટે નહીં. યુ સેઝ થેન્ક યુ વેરી મચ, તો તમે કહેશો તારો આભાર. આઈ વિલ રિટર્ન ધ મની સૂન, એટલે કે થોડાક દિવસમાં હું તને પૈસા પાછા આપી દઈશ. હવે આપણે જોઈશું. રેશમી સેઝ માય સ્કૂટી હેઝ અ પ્રોબ્લેમ ટુડે, એટલે કે મારી સ્કૂટીમાં આજે પ્રોબ્લેમ થયો છે. આઈ વોન્ટ ટુ ગો ટુ માર્કેટ, અને મારે ક્યાં જવું છે? માર્કેટમાં જવું છે. કેન આઈ ટેક યોર સ્કૂટી, એટલે કે હું તારી સ્કૂટી લઈ શકું? કોમલ સેઝ નો સોરી, એટલે કે ના.
રેશમી સેઝ બટ ઇટ ઇઝ અર્જન્ટ. રેશમી કહે છે પરંતુ ખૂબ જ અર્જન્ટ છે. નંબર 3માં વેદાંત સેઝ આઈ વોન્ટ ટુ ગો ટુ બરોડા. એટલે કે મારે બરોડા જવું છે. આઈ ડોન્ટ નો ધ ટાઈમ ઓફ ધ નેક્સ્ટ ટ્રેન. અને બીજી ટ્રેન આવવાનો કોઈ ટાઈમ નથી. કેન યુ હેલ્પ મી. એટલે કે શું તું મારી મદદ કરી શકીશ. જય સેઝ નો આઈ ડુ નોટ નો. જય બોલે છે ના હું કંઈ જાણતો નથી. આઈ એમ ન્યૂ હિયર. એટલે કે હું અહીંયા નવો છું. વેદાંત સેઝ ઓ ઇટ્સ ઓકે. વેદાંત કહે છે ઓકે એટલે કે ભલે, સારું. તો હવે મિત્રો એક્ટિવિટી 6 આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.